بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھ کر کچن میں جانے والا سسرال۔ ساجدہ بیگم نے اپنی بہو کی نئی شادی کی تھی اور اس بیچاری کو اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو کتنی سیڑھیاں چڑھ کر کچن میں جانا پڑے گا۔ عائشہ بہو، جلدی سے مجھے چائے بنا کر دے دو، میرا چائے پینے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً سے نیچے گئی، چائے کا سامان لے کر وہ اوپر آ گئی۔ اف اللہ، میرا تو بہت برا حال ہو گیا، اب جلدی سے چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ چائے بنانے ہی لگتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے اوف، میں تو پتی نیچے ہی بھول آئی، اب کیا کروں، دوبارہ اتنی سیڑھیاں اترنا پڑیں گی۔ اس طرح بیچاری وہ دوبارہ نیچے جاتی اور پتی لے کر دوبارہ اوپر آتی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، پتی کے بغیر تو وہ چائے بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ اس طرح وہ چائے بنا کر اپنی ساس کے پاس لے جاتی ہے۔ ارے بہو، تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ ارے نہیں ماں جی، کچھ بھی نہیں، میں تو بس چائے بنا کر لائی ہوں۔ تو پھر تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ وہ میں سیڑھیاں اتر اور چڑھ رہی تھی، اس وجہ سے تھوڑا سا سانس چڑھ گیا، ویسے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس سے آگے حوصلہ دیتی اور چائے پینے لگ جاتی۔ ایک رات بہت سردی ہو رہی تھی، جن دنوں کمبل میں اٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی دوران ساجدہ بیگم اپنی بہو کو آواز لگاتی، عائشہ بیٹا، میری شال نیچے رہ گئی ہے، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، جلدی سے میری شال لے آؤ۔ عائشہ اپنی ساس کی آواز سنتی اور فوراً سے کمبل سے اٹھ کر شال دینے چل جاتی۔ راستے میں اس کو بہت سردی لگ رہی تھی، اتنی سیڑھیاں چڑھ کے جانا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ساس کو شال دینے پہنچ جاتی۔ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیا کروں؟ ایک تو انہوں نے اتنی سیڑھیاں بنوا لی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کر میری بری حالت ہی ہو گئی، آگے ہی اتنی پتلی ہوں، سیڑھیاں چڑھ کر سنگل پسلی بن جاؤں گی۔ لیجیے ماں جی آپ کی شال۔ بہت شکریہ بیٹا، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ماں جی۔ اس طرح وہ شال دے کر اپنے روم میں واپس چل جاتی اور کمبل میں بھی رہ کر اس کو بہت سردی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اتری اور چڑھی تھی۔ اس طرح وہ سو جاتی اور جیسے ہی صبح ہوتی اور وہ ناشتہ بنا رہی ہوتی اور ساتھ سوچتی ہے، اوف اللہ، یہ کس گھر میری شادی ہو گئی، اتنی زیادہ سیڑھیاں، میں کیا کروں ان سیڑھیوں کا، پتا نہیں میں آگے کیسے گزارا کروں گی۔ اس طرح یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ ساری باتیں اس کی یہ دیور سن لیتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا، ارے بھابی، کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ارے نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا باتیں کر رہی تھی؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، مجھے کیا پریشانی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہے، تم بتاؤ تم نے کیا ناشتہ کرنا ہے، میں جلدی سے بنا دیتی ہوں۔ مجھے سینڈوچ بنا دے، آج پراٹھا کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بناتی ہوں، تم باہر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس طرح یہ سب کو ناشتہ کروا کر فری ہو جاتی اور پھر اتنی سیڑھیاں نیچے اتر کر وہ نیچے آ جاتی اور نیچے آ کر صفائیاں کرتی۔ پہلے اوپر کی صفائیاں کرو اور پھر نیچے کی، اور جو اتنی زیادہ سیڑھیاں بنائی ہیں ان کو پہلے دھو، پھر ریپر لگاؤ، پھر کپڑا لگاؤ۔ میں انسان ہوں، مشین نہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مجھے۔ علی کی شادی ہوگی اور اس کی بیوی آئے گی، پھر انہیں پتہ چلے گا اتنے کام ہر کوئی نہیں کرتا۔ جلدی سے کام ختم کر لیٹ جاتی ہوں، صبح 5 بجے سے اٹھ کر پاگلوں کی طرح کام کروا رہے ہیں۔ اس طرح وہ کام کر لیٹتی ہی ہے کہ اس کی ساس اس کے پاس آ جاتی اور اسے دوبارہ کوئی نہ کوئی کام کہہ جاتی جس سے وہ غصے میں آ جاتی۔ اسی طرح ایک دن اس کی ساس اس کے پاس آتی اور کہتی، عائشہ، میں نا علی کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں، اگر تمہیں ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ تم ایسا کرو اپنے کام ختم کر لو، تب تک میں آ جاؤں گی، اگر رشتہ اچھا لگا تو اگلی دفعہ میں تمہیں بھی لے جاؤں گی، اب بتاؤ تمہیں جانا ہے یا نہیں؟ نہیں ماں جی، آپ چلے جائیں، میں نیکسٹ ٹائم چلے جاؤں گی، اور ویسے بھی آپ کی آتے تک میں اپنا سارا کام ختم کر لوں گی۔ اس طرح اس کی ساس رشتہ دیکھنے چل جاتی اور پیچھے سے عائشہ سارے کام کرنے لگ جاتی اور اس کی ساس کو وہ رشتہ بھی پسند آ جاتا اور وہ گھر آ کر سب کو بتاتی، میں علی کے لیے بہت اچھی اور پیاری لڑکی دیکھ کر آئی ہوں، وہ بہت اچھے گھر کی ہے، مجھے تو وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے، میں علی کو بھی تصویر دکھا دوں گی، اگر اس کو پسند ہے تو میں ان کے گھر جا کر بات پکی کراؤں گی۔ ماں جی، کیا وہ اتنی سیڑھیاں چڑھ پائے گی جیسے میں چڑھتی ہوں؟ کیوں، اس کو کیا مسئلہ ہوگا؟ جیسے تم چڑھ رہی ہو وہ بھی چڑھ لے گی، اس کو کیا ہے، کام تو ہر کسی کو کرنا ہوتا ہے۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس طرح یہ دوبارہ اپنی بہو کو ساتھ لیتی
और बात पक्की कर जाती है और डेट भी फाइनल कर जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उस बेचारी नई आने वाली बहू को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इनके घर कितनी सीढ़ियां हैं। माँ जी, अभी तक मेरा बारात का ड्रेस नहीं आया, मैं क्या करूँ? मैंने डिजाइनर को कहा भी था कि टाइम से पहुँचा दे, लेकिन अभी तक नहीं आया। अरे कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा, तुम उसको दोबारा कॉल करो। इस तरह इनकी शादी की तैयारियां होते होते शादी वाला दिन भी आ जाता है और शादी स्टार्ट हो जाती। शादी के पहले ही दिन जब दुल्हन घर आती तो वो आकर देखती कि उसको इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ना था। तो उसकी सास उसे कहती, चलो इकरा, तुम्हारा रूम ऊपर है, जाकर आराम कर लो, तुम बहुत थक गई होगी। जी माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिलहाल इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ, क्या ये सब सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर जाऊंगी? ये सारी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर ही ना चली जाऊँ। नहीं नहीं, मैं इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम चढ़ो, तुम ये कर पाओगी। नहीं नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगी। आप सबको तो आदत है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ूंगी। इस तरह ये बहुत से नखरे कर अपने रूम तक पहुंच जाती और सुबह होते ही वो नीचे ही नहीं आती थी कि उसको इतनी सीढ़ियां नीचे उतरकर आना पड़ेगा। इस तरह वो ऊपर ही रहती है और उसकी सास उसके पास जाती। अरे बेटा, तुम सुबह से नीचे क्यों नहीं आई? आज तुम्हारी पहली रसोई थी, तुमने वो भी नहीं की। हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन माँ जी, इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर अभी मैं रात को ऊपर गई हूँ और अब मैं नीचे भी आऊँ? मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ जाओ। इस तरह वो सास की बात मानती और नीचे आ जाती, लेकिन उसको अभी भी इस बात का इशू था कि इनके घर बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ थी और वो पहली रसोई बनाती। ये रसोई बनाती तो इसका खाना सबको बहुत पसंद आता और सब इसकी तारीफ भी करते। अरे वाह बहू, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। ये सब खाना बहुत मजे का बना है और खास तौर पर ये खीर, ये तो लाजवाब है। इस तरह इसको इनाम भी मिलता। ऐसे ही थोड़ी देर गुजर जाती है और साजदा बेगम अपनी नई बहू इकरा से कहती है, इकरा बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? आपको कोई काम है? अरे हाँ बहू, ऊपर वाले संदूक से मुझे एक पुराना बर्तन पड़ा हुआ है, वो जरा मुझे जाकर ला दो, मुझे उसकी जरूरत है। इकरा जैसे ही अपनी सास की बात सुनती वो गुस्से में आ जाती और उसकी सास समझ जाती। उसकी सास कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर खुद ही ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ले आती हूँ, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती और जाते ही सोचती है, मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा, इनके साथ कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये तो ऐसे ही काम कहती जाएंगी और मैं तो बिल्कुल भी इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी। क्या करूँ इनके साथ? इस तरह ये एक प्लान बनाती जिसमें इसने घिरने की एक्टिंग करनी थी। ऐसे ही ये इसके अपनी सास का बर्तन संदूक से निकाल कर ले जाती और जाते ही सास को दे देती। शुक्रिया बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। इसी तरह फिर रात के खाने का टाइम हो जाता है और रात के खाना बनाने के लिए फिर से ऊपर जाना पड़ना था, वो भी इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर। इसी तरह इकरा सोचती है, यही टाइम है, मैं जाते हुए गिर जाऊंगी और सब घर भी हैं और मेरा प्लान भी कामयाब हो जाएगा। इस तरह जब रात के खाने का टाइम होता तो उसकी सास इनसे कहती है, चलो इकरा और आयशा, जल्दी से शाम का खाना बना लो। जी माँ जी, हम बस जा ही रहे हैं और मुझे चाय बनाकर नीचे पकड़ा जाना। इस तरह ये दोनों ऊपर जा रही होती है। आयशा ऊपर चली जाती है, लेकिन इकरा जैसे ही ऊपर जा रही होती वो जोर से नीचे गिर जाती और उसके गिरने की आवाज जब सब सुनते तो सब इसके पास पहुंच जाते। इकरा बेटा, क्या हुआ? इकरा तुम्हें क्या हुआ? इस तरह सब परेशान हो जाते और इसको उठाकर अंदर ले जाते और ये लोग फौरन से डॉक्टर को बुला लेते। ये सब बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हुआ है। आपके घर में ऐसा कौन सा काम है? नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कोई काम नहीं है। ये कहीं ऊंचाई से गिरी है। आपके घर तो ऐसी कोई ऊंचाई मुझे नजर नहीं आ रही। ये कहाँ से गिरी है? हमारे यहाँ दूसरी साइड में बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर खाना बनाने जा रहे थे। इस तरह डॉक्टर इनको मना करके जाता कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने से लेग्स इश्यू हो सकते हैं। अरे बेटा, आप लोग इतना ज्यादा काम करते थे ऊपर नीचे, लेकिन अब आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह ये इनसे माफी मांगती कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही सुबह होती और इनकी एक पड़ोसन इनके घर आती और आकर कहती, अरे साजदा बहन, कैसी हो? अब तो तुम नजर ही नहीं आती, कहाँ बिजी होती हो? मैं तो अब तुम्हारी छोटी बहू को देखने आई हूँ, कैसी तबीयत है उसकी? मैंने सुना है
तुम अपनी बहुओं से बहुत काम करवाती हो, ये बहुत गलत बात है। अरे नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब तो हमने इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ छोड़कर लिफ्ट भी लगवा ली है। अब मेरी बहुओं को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे एहसास हो गया है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी छोटी बहू के साथ अच्छा नहीं हुआ। जी जी, मुझे इस बात का आइडिया है, इसलिए मैंने घर में लिफ्ट लगवाई है।